Здравствуйте, в эфире региональные вести, в студии Лариса Шамаева. 3 января является одной из скорбных дат в истории чеченского народа. Именно в этот день, в 1864 году, шейх Кунта Хаджи Кишиев был арестован царской властью и отправлен в ссылку в Новогородскую губернию. Указом главы этот день объявлен днем памяти и почитания Кунта Хаджи Кишиева. Он сыграл огромную роль в судьбе чеченского народа и всегда выступал против насилия и войн. Жизнь и учение Кунта Хаджи – важнейшая часть истории духовно-нравственной культуры вайнахов. В этот день по всей республике проходят религиозные обряды. Слово Лимде Жамалдиновой. Злого победи добротой и любовью, жадного щедростью, вероломного искренностью, неверного верой. Этим и другим принципам следовал Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость. Места, связанные с шейхом, ныне служат точками притяжения для верующих. Kogah aşk burjulaştığına mahkah vakinde do. Ona elçi delger garnah daima şeyha berkat had oluş. Del şeysih diya berkat haştin bu. حج دال قيلت أيلسن إذا ديل ولي خلر يلشن وارث خلر عليه الصلاة والسلام تعاشيكو يوتش شين دال دين خلوش ديكنسا شين دال يلخلوش الكرامة تشسا شين دال يلخلو سيلا لشسا إذا بيلقل داقن ستندو حج دال قيلت أيلسن ديل دين دوتش متي دحوش دولوش متاح كرلا دوقش ديل حاخوري عناح قلبش ديل ويزري عناح قلبش نيخا سيتسا ديغتسا دوشتولو قيلع دوشتول سخت يخسير اويلنش سير دقنش سير عملش سنيش اوستايبن ديل بوقوش بلخت وايتين وحج حج دال قيلت ايل سنة إذا شاه هاشمي تايبن ولش قريشي تينخ ولشا قبايم عليه الصلاة والسلام سنت ايوتشي زعيول شو ايلنت ايوتشي زعيول شو حج. Основатель зикризма Кунта Хаджи Кишиев из аула Иласхан-Юрт появился на политической арене Чеченской Республики, когда уставший от царизма народ нуждался в мирной передышке. Его жизнь и поступки – образец праведности. Он внес неоценимый вклад в духовное развитие не только чеченского, но и всего кавказского общества. Его основными призывами к последователям были братство, равенство и социальная справедливость. Благодаря ему многие люди пришли к исламу. حاجة خا دوق بيركت دالله إبيركت تغن لا تشدو خيج دات حاجة تلقيل تسأل سنة شيء بول إخري غور بوش بوشون تعد عوالة شمتي شيء خوش شيء عوالة شمتي وي خوش ويد عوالة شمتي بار خوش حاجة تلقيل تسأل سنة شايت حمو شيئتان موصر شيء وش موصر كأزيك مريدي توبة يسنا غلغاي قام سوزامانها إيمان دلنز خلا غلغاي قوم تيوانا أسمتيح حج القيل تسأل سنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باش دلو تيشل دعية الله تاق تون قيقم قبول بن سنة قيقم تسانا إقام درجية تحندينا تحنخين شو إيمان شو دينا إنيتس دال قوش باقين بول نيتس شيء جرجش سجولو دال قوش بوخش بول إنيتس بوق نيتس مويز أستايبنا أدم إيمان شو دار إسلام شو دار إذا شيء جرجش سجولو دال قوش بوخش بول نيتس تندير أوشتو كرامات بوقولا إشي جولو قوش بوخش إخيلشي إستقدال ولي ول دخويش تاق دال كرامات خلت شغلا قوش باقين نيتس بويز دال شيء جرجش سجيبي بويش بول باسي شيء جرجش سجر بقر آريوشل إزدك شقيتايت دال إنور إدك شقيتا أستايبنا دين قام إيمان شو دينا. В живописной горной местности Виденского муниципалитета находится зиярт матери проповедника Хейди. Она была истинной мусульманкой, оставившая яркий след в сердцах людей. Еще одно важное место, связанное с его жизнью – Гайра-Корта, расположенное на окраине селения Иласхан-Юрт, где он молился в уединении. Много людей бывает и на зиярте, где находился его дом.
حاجز ألاش بوصلنا كرسنا قاية شو شالقصو كرسنا دعبان إيش بيش وإيش بيونا بو تار قاية شو أشياء داتسو بوصلنا كرسنا قاية شو أيتنا مش عدال إيش هون كرسنا دال قيلن بو ألتسو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد تار ألما إلنا بوصل بخير برش دال شين مليء تار إيوت درش صن دال إتسان حنج أولت حنج تأولت سا خيل أولش ناخله خيل بوصل برش ناخله خيل بوصل برش خبوش ومرجع ما دق قاسش إمدلنا نيمسوش إمدلنا دق جكش إمدلنا متك شوين وين خاهوش سنديلا دال سارخ وين خدير سا دال واتشنا دال تاع بيرت كيلو دال برت صعبوي أقعد سنديلا وين فتشحو إشت يوصل شيخ دال غير توز مكة ويقن دول إقواز لا ينوار هنشل دعاء تنا تيز العياق قريوي تيز دقليس بش خدو ساعد وقدوي تنا سندير أقديلا حواروي دعنشتي دوي يوها روي تن سأتي سدوي ألا وين فتشو إش دعقيقنا إشت إدي وخد نودنا أقساغ إش داها ألا. Всю жизнь он посвятил распространению идей добра, милосердия и знаний о Коране и Сунне, призывая к миру и не прибегая к насилию. Великого Авлия Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, в республике глубоко уважают и почитают. В его честь названы улицы и мечети. Российский исламский университет также носит его имя. Отсюда выпускаются тысячи людей с глубоким знанием Корана и исламских наук, передавая их дальше другим. Указом главы Чеченской Республики 3 января установлен как День памяти и почитания Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. В этот день по всей республике проходят масштабные благотворительные акции и религиозные обряды. Лимда Джамалдинова, Ахмед Хазриев, Вести, Чеченская Республика. Религиозный обряд Зикр и Сага прошли на кладбище мюридов в память о выдающемся духовном наставнике, чье учение продолжает вдохновлять и наставлять нас даже спустя многие годы. Рамзан Абуев продолжит. Мюриды Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, сошлись в едином зикре. Духовная встреча приурочена ко дню памяти и почитания шейха. Его основными призывами к последователям были братство, равенство и справедливость. تو دين غلقي قومي امدلي تنواوان ناخ امام شمالشي اسكر سوسان دعاء وقت اسكر دعاء لبو انسان بغلشك بعث لها يا شيس كذا مرشي سواء فاهم صلوات صلى الله عليه وسلم سو امدلي تنا صلدق نعمه كرامه ده تحنسق دين قومي امدلي تنمتكش ديل يرجع على يا تحنسق اشت امدلي تن كرامه بوس الدين دائما سو قيق واشتك ماشر مصلحه ووشر بس خلر تاخلر На этом кладбище мюридов шейха покоится более 300 его последователей. Оно восстановлено в 2015 году по поручению главы. يكون داستيوتوش كوشو شوك حكي تشرش بيلقل دويلر او تشرش تاع يازينا غازو تاع دقيل غين حين يغمين يغبوش مثيت تشرش تاع يوزو دو هينسا لرد اللاتش اشتر بيلقل دالا وي باتشو رمزان حجث اتفاح امور دينا هرمتك وين مقر تغن حتنين حكياتشن كشني كيرت وعي يقدر تشرش دعنيس دينت قونا كيرتين هوق اسوال بالانشاد ولا حل دواتنا كوين توكي هو تيالينا مسا حل قدولش ديارش كعثن قدولش دير عيا واشل متكش كعثن ويباتشو رمضان حش دير ريز خلصن هرمتك إيش تاين وين حقول دلاء وين ذكر دا ديستخلا غوشي زيارت دا متك يقوين كياتشن دير ريز خلصن. Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, оставил неизгладимый след в духовном развитии чеченского и всего кавказского общества. Его праведный и жизненный путь служит примером для подражания.
دير يزغل وين باتش حنا وين باتش هو حركش دويخ هلمت أنين كيتشين تاين دعوتينا دار شاليل متزقع متزقع يعجون خيل ميكل لرويش وين متأحولش وين متأحدولش اشتهر حج ويزر مرد وين دكتش كده سياليش هر وين دكتش أغيش دار اشتدا فور بلويل خوين. Здесь также провели обряд сага. Заветы шейха служат ярким примером духа миролюбия его учения, а места, связанные с ним, являются точками притяжения для верующих. Именно 3 января 1864 года шейха арестовали царские власти, а позднее его сослали в Новгородскую губернию. Причиной стали религиозная и просветительская деятельность, а также учение о мире. Несмотря на прошедшие десятилетия, идеи и призывы его остаются актуальными по сей день. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Памятные мероприятия, посвященные Дню памяти и почитания Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, прошли по всей республике. Верующие собрались на совместные молитвы, читали мавлиды, совершали зикр, восхваляя Всевышнего и его пророка, мир ему и благословение Аллаха. Особое место в этих собраниях заняли истории жизни великого устаза, воспоминания о его нелегком пути, неустанных призывах к единобожию и благонравию. Собравшиеся говорили о глубоком влиянии мирного учения шейха на вайнахское общество, его ценностях смирения, терпения, духовного очищения, которое остается путеводной звездой в наши дни. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает свою важную миссию по поддержке семей, потерявших своих защитников. Очередную денежную помощь получили семьи погибших военнослужащих. Это регулярная работа, цель которой хоть немного облегчить бремя утраты и показать, что страна поддерживает своих героев и их семьи. Об акции поддержки добра в нашем следующем сюжете. Да, садо här ваймехкне Боль утраты едина для всех. Потерян сын, супруг, отец или брат. Эти истории глубоко трогают душу. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию, направив денежную помощь семьям погибших участников СВО. Фондир чара шайниц макоч дат ди буйса доч эстамш сабеш мосхен дорш сарнашду ахчц даля продукта целят и дурш даля куг дурш даля Массан дересрил вай фонд кюгелхо айман несина дересрил вай пача рамзан дересрил да облса дольца мелдештиг. Во время выполнения боевой задачи Артур Муташев, сын Розы Лукаевой, проявил исключительное мужество. Осознавая численное превосходство противника, он прикрыл отход своих сослуживцев и ценой собственной жизни спас товарищей. Семья героя также получила материальную помощь. Vai pačāna da dīrīz hīl. Išt bista barna, oš dagbākarna, массуна ношкар. А эти кадры из Гудеримесского района. Сотрудники местных администраций, волонтеры фонда доставляют финансовую поддержку адресно, непосредственно в дом получателям. Помощь также направлена в населенные пункты Ачхомартановского района, охватывая все семьи героев. В высокогорном Веденском муниципалитете родственники участников СВО выражают благодарность главе и президенту фонда Аймане Кадыровой. Фонд регулярно проводит подобные акции. Это позволяет всем категориям нуждающихся граждан, участникам СВО и их семьям получать необходимую помощь и поддержку. Рамзан Абуев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика.
Рождение детей – это всегда главный приоритет и лучшее вложение в будущее. Чеченская республика встретила Новый год с самым лучшим и добрым знаком – рождением новой жизни. Прямо в канун праздника в регионе появились на свет 83 ребенка. Такой демографический старт года – отличный знак и настоящий повод для радости. Как встретили новорожденных в сюжете Мадины Кураевой. Первые крики, первые объятия и первые минуты с мамой. Для этих детей именно так начался новый 2026 год. Эти малыши еще совсем не знают, что такое Новый год, но именно они стали его главным событием. Их жизнь только начинается, а вместе с ней начинается и новая страница в истории каждой семьи. За 40 часов Нового года в перинатальном центре на свет появились 36 детей, 17 девочек и 19 мальчиков. Это у нас первая малышка, которая родилась в этом году. Время рождения 0010. Вес ребенка 3160, рост 53. Каждый из новорожденных окружен вниманием врачей и медицинского персонала. В праздничные дни родильные отделения работают в круглосуточном режиме. Акушеры и неонатологи отмечают, рождение ребенка – это всегда ответственность и радость, независимо от даты в календаре. Эти дни являются наглядным доказательством того, что наш центр – это не только учреждение, но это живой организм с единым большим сердцем, который спасает жизни. Это возможно благодаря работе слаженной профессиональной команды, профессионалов своего дела. Новые возможности, новые технологии, которые являются результатом бесценного участия нашего руководства в жизни перинатального центра, позволят нам в новом году повысить качество оказываемой помощи. Новый год в Чеченской Республике стартовал с самого важного – с рождения новой жизни. Первый день в регионе всего родилось 83 ребенка. Мадина Кураева, Джабраил Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В канун Нового года традиционно обостряется проблема незаконных рубок. Спрос на елки и сосны провоцирует рост активности черных лесорубов. Как противостоят этому правоохранители и лесники? О массовых рейдовых мероприятиях и усиленном мониторинге лесов в нашем следующем сюжете. На Шатойском посту проверяют документы, салоны автомобилей, багажника, а ищут сотрудники новогоднюю елку. С приближением самого волшебного праздника в году, Нового года, когда многие стремятся украсить свои дома живой елью или сосной, резко возрастает угроза незаконной вырубки. В Чеченской Республике, где природа является неотъемлемым достоянием и гордостью региона, власти предпринимают беспрецедентные меры для защиты своих лесов. В патрулировании принимают участие представители службы по охране леса, сотрудники МВД по Чеченской Республике, а также владельцы и пользователи земельных участков. Дежурство идет практически круглосуточно. Мы организовываем на постах, на дорогах и в лесных массивах усиленные многократные рейдовые мероприятия по приказу министра Шаркоди Абдулазизова. Мы увеличили кратность и проводим рейдовые мероприятия по всей республике перед новогодними праздниками по недопущению незаконного оборота хвойных насаждений. Помимо штрафов, также необходимо будет возместить вред, причиненный незаконной рубкой деревьев хвойных пород, размер которого в зимний период увеличивается в 2 раза. Так что любое незаконное действие обойдется нарушителю в разы дороже, чем покупка легальной елки. На граждан составляет от 3000 до 4000, на должностных лиц от 20 до 40 тысяч и на юридические лица и индивидуальные предприниматели штраф наложен будет от 200 тысяч до 300 тысяч. Если ущерб лесному законодательству, лесному хозяйству больше 5000, то это уголовная ответственность. Это статья уже 260 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконную рубку, и там уже до 7 лет лишения свободы идет. Подобное мероприятие проводится ежегодно по поручению министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Шарпути Абдулазизова. Общая площадь земельного лесного фонда составляет 352 500 гектара, покрыта лесной растительностью 325 тысяч гектаров. В основном хвойные насаждения в нашей республике сосредоточенно расположены и Тумкалинском, и Шаройском районе, то есть и Тумкалинском, и Шаройское лесничество. Из имеющихся 2700 тысяч гектаров площади
по 1500 гектаров расположены в Итумкалинском лесничестве и 1100 на территории Шаройского лесничества. Но есть памятники природы, которые в Урус-Матановском, Ачхо-Матановском и Гудермесском лесничествах на территориях, особо охраняемой природной территории. Это сосновая роща, там Жалкинская сосновая роща. Но там вот небольшие площади, там 33 гектара. Общий запас древесины, вот это хвойное насаждение, общий запас составляет около 220 тысяч. Рейдовые мероприятия будут проводиться как в предновогодний период, так и до конца новогодних праздников. Медина Мударова, Джабраил Хаджиев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Грозный в эти дни – это не просто город, а настоящая новогодняя сказка, превратившаяся в реальность. Огромная сияющая елка, карусели, детский смех, аниматоры, ароматы ярмарки и тысячи огней. Волшебная обстановка и настоящее море эмоций. Как это выглядит? Наш корреспондент Лимда Джамалдинова поделится впечатлениями. Первые дни Нового года в Грозном проходят ярко и оживленно. Центральная площадь остается главным местом притяжения для гостей и жителей Чеченской Республики. Столица в эти праздничные дни преобразилась до неузнаваемости. Улицы города превратились в ожившую страницу волшебной книги. Центром всеобщего восхищения стала величественная елка. Вокруг нее царит неумолчная карусель счастья. Новый год вообще Грозный вообще как раз и Детский смех и радость слышны повсюду. Аттракционы, установленные на площади, манят к себе как детей, так и взрослых. Карусели крутятся под звуки праздничной музыки, а смелые любители острых ощущений выстраиваются в очередь. Карусель называется центрифуга. Она невозможно быстро, она вызывает бурю эмоций, даже кружится голова. Я приехала с Махачкалы, мне понравилось, было очень круто, и все отлично. Особую магию дарят неутомимые аниматоры в костюмах сказочных персонажей. Здесь каждый уголок наполнен движениями и яркими впечатлениями. Здесь есть Снегурочка, Мишка, Дед Мороз. Мне здесь нравится. Не менее оживленно и на ярмарке. Здесь продают сувениры, сладости, горячие напитки, подарки, игрушки и многое другое. Веселье продолжается целыми днями и вечерами. Любой желающий может подарить себе и своим близким чудные моменты радости. Туристы приезжают в Грозный, чтобы провести новогодние каникулы именно здесь. Елочка очень красивая. Взяла внуков и приехала посмотреть на достопримечательности Грозного. Понравилось, очень красиво. Праздничная обстановка в центре города будет сохраняться до конца новогодних каникул. Грозный готов стать местом ярких и незабываемых впечатлений для всех. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.